Hello students, welcome to SSM Arsol Polytechnic Chas Ahmad. I am Sheikh Ifes, HOD in Mechanical Department. Now today's session in the unit of Standards and Comparator in the subject of Engineering Metrology. The unit number 2, Standards and Comparator, and lecture number is 8. And the subject name is Engineering Metrology. Before starting of today's session, I have just a review of previous session. In previous session, we have to solve 2 to 3 problems based on slip gauge. How to set a slip gauge for a given dimension. Now, today I have explained the next point of this unit is a comparator. And the topic of today's session, the first topic is definition of comparator. Second is classification of comparator. Third is characteristics or requirement of good comparator. And the last point is the use of comparator. Now start from first point, definition of comparator. Definition of comparator. The comparator is a device which, first point, pick up a small variation in a dimension. जे लहान व्हेरिएशन पण जर झालं डायमेन्शन मध्ये तर ते काय करतो, ऍक्सेप्ट करतो, कॅप्चर करतो, त्याला आपण काय म्हणतो, कंपॅरेटर. सेकंड, मॅग्निफाइज इट, त्याला आपण काय करतो, स्मॉल व्हेरिएशन झालं तरी तो लार्ज करून तो दाखवतो. अँड द थर्ड पॉइंट इज डिस्प्लेड बाय युजिंग इंडिकेटिंग डिव्हाइस. त्यात जे कंपॅरेटर मध्ये डिव्हाइस असतील त्या डिव्हाइस मध्ये तो काय करतो, डिस्प्ले करतो, लार्ज करतो. So, the definition of comparator is a device which first pick up small variation in dimension and magnifies it and displayed by using a indicating device. Okay. So that comparison can be made with same standards value of dimension. जेणेकरून आपल्याला जे स्टँडर्ड्स व्हॅल्यू असेल त्या व्हॅल्यू नुसार आपण त्या इन्स्ट्रुमेंटचा यूज करून, त्या कंपॅरेटरचा यूज करून कंपेअर करू शकतो. ऍक्च्युअल त्याची व्हॅल्यू किती आहे, कमी आहे की जास्त आहे, का विदिन लिमिट मध्ये आहे, ते आपण कंपॅरेटरचा यूज करून करू शकतो. पण ह्या कंपॅरेटरचा यूज करून आपण ऍक्च्युअल डायमेन्शन फाइंड करू शकत नाही. आपण त्याची व्हॅल्यू जी आहे ती व्हॅल्यू कुठपर्यंत आहे, ती व्हॅल्यू ऍक्सेप्टेबल आहे की नाही ते चेक करू शकतो. जर त्यामध्ये काही व्हेरिएशन झालं, पिकअप अ स्मॉल व्हेरिएशन पण झालं तरी सुद्धा तो ऍक्सेप्ट करतो, कॅप्चर करतो आणि मॅग्निफाइज इट म्हणजे काय करतो, लार्ज करून दाखवतो. अँड डिस्प्लेड बाय युजिंग इंडिकेटिंग डिव्हाइस, त्या डिव्हाइस मध्ये तो डिस्प्ले करतो. ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंपॅरेटर. नाउ सेकंड पॉइंट, classification of comparator. The first classification is mechanical comparator. Second is pneumatic comparator. Third is optical comparator. Next is electrical comparator. Next, electronics comparator. And last, combined comparator. There are 6 types of comparator. First, mechanical comparator. Second, pneumatic comparator. Next, optical comparator. Then electrical and electronics comparator, and last is combined comparator. Okay, here I have classification of comparator. Okay, next point, characteristics or requirement of good comparator. Good comparator साठी काय require आहे ते point. Okay, first point, it should be compact. जो आपला जो कंपॅरेटर आहे तो कॉम्पॅक्ट साईजचा पाहिजे, जेणेकरून आपण तो इझिली अवेलेबल भेटेल आणि कुठेही आपण हँडल करू. Second, characteristics or requirement of good comparator is it should be easy to handle. Comparator असा पाहिजे की जो इझिली हँडल करता यायला पाहिजे. नेक्स्ट, it should give quick response or quick result. असा कंपॅरेटर पाहिजे जेणेकरून लवकरात लवकर रिस्पॉन्स भेटेल आणि रिझल्ट पण देणे लवकरात लवकर भेटेल. त्या टाईपचा कंपॅरेटर आपल्याला रिक्वायर आहे. नेक्स्ट, characteristics, there should be no effect on environmental on comparator.
एन्व्हायरमेंटलचा कोणताही इफेक्ट त्या कम्पॅरेटरवर होता कामा नये, जेणेकरून त्यामध्ये एरर येणार नाही असा कम्पॅरेटर आपल्याला पाहिजे. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स, इट शुड बी रिलायबल वाईल इन यूज. रिलायबल टाईपचा कम्पॅरेटर पाहिजे आपल्याला यूज करताना, जेणेकरून आपल्याला इझिली तो मेजर करता यायला पाहिजे व्हॅल्यू. नेक्स्ट, इट्स वेट मस्ट बी लेस. त्या कम्पॅरेटर जो आपण तयार करणार आहोत तो कम्पॅरेटरचं वेट काय पाहिजे, कमी पाहिजे, जेणेकरून तो इझिली हँडल करता येईल आणि कोणत्याही इन्स्ट्रुमेंटचं आपल्याला डायमेन्शन विदिन लिमिटमध्ये आहे की नाही ते चेक करता येईल. नेक्स्ट, इट शुड बी चीपर. चीप साईज पर पाहिजे तो. 8 नंबर, इट मस्ट बी इझिली अवेलेबल इन मार्केट. तो कम्पॅरेटर मार्केटमध्ये इझिली अवेलेबल पाहिजे, जेणेकरून आपण मार्केटमध्ये गेलो तर कम्पॅरेटर आपल्याला लवकर भेटेल आणि आपण आपले जे जॉब आहे ते विदिन लिमिटमध्ये आहे की ते चेक करू शकतो. ओके. नेक्स्ट characteristics or requirement of good comparator is it should be sensitive as per requirement. जर तो नॉर्मल सेन्सिटिव्ह पाहिजे, जर सेन्सिटिव्ह नसेल तो स्मॉल व्हेरिएशन पण तो दाखवणार नाही, जेणेकरून आपल्यामध्ये एरर येण्याचे चान्सेस असतात. त्यामुळे तो सेन्सिबल पाहिजे, जेणेकरून तो नॉर्मल एकदम लहानात लहान व्हॅल्यू जर व्हॅरी झाली तरी सुद्धा तो इंडिकेट करायला पाहिजे. त्या टाईपचा आपल्याला कम्पॅरेटर रिक्वायर आहे. नेक्स्ट, द डिझाईन शुड बी रोबुस्ट वर. डिझाईन त्याची कॉम्पॅक्ट पाहिजे, चांगली पाहिजे, ती चांगल्या डिझाईनचा कम्पॅरेटर पाहिजे. नेक्स्ट, इट शुड बी लिनियर इन द स्केल सो दॅट इझी टू रीड अँड टू गेट युनिफॉर्म रिस्पॉन्स. लिनियर स्केल पाहिजे, इझी टू रीड, आपल्याला त्यात ते इंडिकेट केलेलं असेल ते आपल्याला इझिली रीड करता यायला पाहिजे आणि युनिफॉर्म रिस्पॉन्स पाहिजे त्याचा, जेणेकरून त्यामध्ये काही एक एरर येता कामा नये आणि तो आपण इझिली रीड करू शकतो. अशा टाईपचा कम्पॅरेटर आपल्याला यूज करायचा. ओके. नेक्स्ट, इट शुड हॅव लेस मेंटेनन्स. असा कम्पॅरेटर करायचा ज्यात मेंटेनन्स कमी असेल. जर मेंटेनन्स जास्त असेल तर त्यात एरर येण्याचे चान्सेस असतात, त्यामुळे लेस मेंटेनन्स वाला कम्पॅरेटर आपल्याला लागतो. नेक्स्ट, इट शुड हॅव कॉन्टॅक्ट पॉइंट वाईल लॉंग लाईफ. त्याचा जो कॉन्टॅक्ट पॉइंट आहे तो खूप चांगला पाहिजे, जेणेकरून तो कंटिन्युअसली जॉबच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तरी सुद्धा त्याची जी लाईफ आहे ती लाईफ डॅमेज होता कामा नये तो, जेणेकरून त्याची लाईफ जी आहे ती जास्त दिवस चालू शकतो. त्यामुळे त्याचा कॉन्टॅक्ट पॉइंट तो पण चांगला पाहिजे. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ कम्पॅरेटर. कम्पॅरेटर कुठं यूज करायचा तो नेक्स्ट पॉइंट. ओके. इफ कंपोनंट आर टू बी चेक ॲट फास्ट रेट देन यूज कम्पॅरेटर. कम्पॅरेटर अशा ठिकाणी यूज करायचं ज्या ठिकाणी आपल्याला जॉब लवकरात लवकर मेजर करायचे असेल आणि त्यामध्ये जर जॉब विदिन लिमिटमध्ये आहे की नाही का त्यामध्ये एरर आहे, त्यावेळेस आपल्याला तो कम्पॅरेटर यूज करायचा असेल. जसं की मास प्रोडक्शन असेल त्यावेळेस आपण कम्पॅरेटर यूज करतो. कम्पॅरेटरने ऍक्च्युअल डायमेन्शन मेजर करता येत नाही, पण एक सेट तयार करायचं. फॉर एक्झाम्पल 10 mm ची व्हॅल्यू जर आपल्याला मेजर करायची असेल तर आपण सेट तयार करणार 10 mm मेजर करण्यासाठी आणि कंटिन्युअसली 10 mm चा जॉब तिथं आणून चेक करणार का तो 10 mm मध्ये आहे, विदिन लिमिट मध्ये आहे की नाही, तेवढं फक्त तो चेक करतो. तो डायमेन्शन व्हॅरी झाल्यानंतर ऍक्च्युअल डायमेन्शन किती येते कम्पॅरेटर चेक करत नाही. ओके. नेक्स्ट, इन मास प्रोडक्शन. बघा, मास प्रोडक्शन आता मी सांगितलं तुम्हाला, मास प्रोडक्शनसाठी आपण कम्पॅरेटर यूज करतो, जेणेकरून कंटिन्युअसली जे मास प्रोडक्शन होतंय ते मास प्रोडक्शन विदिन लिमिटमध्ये आहे की नाही ते चेक करण्यासाठी आपण कम्पॅरेटरचा सेट तयार करतो. नेक्स्ट, ॲज अ स्टँडर्ड्स इन लॅबोरेटरी. लॅबोरेटरीमध्ये पण स्टँडर्ड्स व्हॅल्यू मेजर करण्यासाठी आपण कम्पॅरेटर यूज करतो. नेक्स्ट, फॉर इन्स्पेक्शन ऑफ न्यू जॉब ऑर गेजेस. जर आपल्याला कॅलिब्रेशन करायचं असेल, नवीन जॉब असेल, गेजेस असेल, त्याचं कॅलिब्रेशन करायचं असेल, इन्स्पेक्शन करायचं असेल तर त्या ठिकाणी पण आपल्याला कम्पॅरेटर यूज करावा लागतो. कारण कम्पॅरेटर हे स्मॉल व्हेरिएशन झालं तरी तो कॅच करतो आणि मॅग्निफाईज करतो आणि तो डिस्प्ले करतो, जेणेकरून त्यामधला जो एरर आहे तो आपण इझिली रिमूव्ह करू शकतो आणि ते इन्स्ट्रुमेंट कॅलिब्रेट करू शकतो और इन्स्पेक्शन करू शकतो नवीन जॉब. लास्ट, कॅन बी यूज ॲज वर्किंग गेज. वर्किंग गेज साठी सुद्धा आपण कम्पॅरेटर यूज करू शकतो. ओके. नेक्स्ट सेक्शन मध्ये आपण प्रिन्सिपल ऑपरेशन ऑफ व्हेरियस कम्पॅरेटर अँड हाऊ टू यूज ऑफ कम्पॅरेटर हे 2 पॉईंट घेऊ. ओके. थँक्यू.
for watching this video. Like and subscribe this channel.